So now we'll actually get into the future things pertaining to Israel. И теперь мы с вами уже коснемся будущего Израиля. And on your outline, you can see that what I have is the Israel before the tribulation. И у вас вот, на вашем плане вы видите, что следующий пункт это Израиль перед скорбью. So in terms of Israel's eschatology, the next major series of events is the tribulation. С точки зрения эсхатологии, следующая большая вот серия событий это как раз-таки Великая скорбь. So we'll talk about before that Так, period of time. поговорим сейчас вот о том, что до этого происходило и происходит. Израиль до скорби. So just a review of our timeline, we have the origin of Israel, we have the emergence of Israel. Мы напоминаем нашу временную шкалу истории Израиля. Есть происхождение Израиля, становление Израиля, Israel's past history, their kingdom, царство израильское, the return, да, изгнание, or his возвращение. return, what's that, Первое captivity? возвращение. What's Yeah, that? captivity. Captivity or exile. Messiah came, Пришел Мессия, they rejected the Messiah, они отвергли Мессию, so they're dispersed. и они оказались в рассеянии. We have a dispersion and we await a tribulation. Мы видим рассеяние, и в данное время и мы ожидаем скорби. So this is all before the tribulation. И все это будет происходить до скорби. That's Israel's history. Это израильская история. That's world history. Can I ask a very dumb question? Very dumb. Make it very dumb. Yeah. Will all these events happen on Earth? Do we have any evidences from Scripture that some of the events could happen on other planets, like Mars, like Elon Musk? No scripture. No scripture. Ну, я переспросил, все ли эти события будут происходить на Земле? Может, где-то на Марсе что-то будет? Там вот Илон Маск же хочет нас всех туда. Ну, он говорит, No в scripture. Писании этого нет. Ukraine's not mentioned in scripture either. So, Украина тоже не упоминается в Писании, поэтому неправда не упоминается. so some things that we're curious about are not mentioned in scripture. Да, то есть многое из того, что нам любопытно, в Писании не упоминается. Okay. Поэтому эсхатология не для любопытства. Поэтому не для любопытства. That's why eschatology is not for curiosity. That's right. Да. So the first thing, this is before the tribulation, they'll be scattered. Итак, первым делом, вот перед скорбью они будут рассеяны. And we already read Deuteronomy 25 through 31. Мы уже читали с вами Второзаконие 4 главу с 25 по 31 стих. And I want to remind you, this is before they're even a nation. God predicts that they will fail. Напомнить, что еще до того, как они стали нацией, государством, Бог предсказал, что они будут несостоятельны, что они переживут падение. Some falsely say that there's no grace in the Old Testament. И некоторые люди ложно утверждали, что нету благодати в Ветхом Завете. But in fact, there's lots of grace. Но на самом деле благодати там очень много. God knows ahead of time that Israel's going to fail, and He continues to work with them anyway. И Бог знал заранее, что Израиль переживет провал, и Он продолжал, тем не менее, работать с ним. That's grace. И это благодать. He knows the end from the beginning. Бог знает конец от начала. So it's the scattering is predicted very early, И вот это рассеяние предсказано весьма рано. and there's the verse again, Опять же, стих для вас. and I've just captured the essence of it. Я просто выхватил, скажем так, самую суть. And notice the emphasis in that, when you have remained long in the land and acted corruptly. Да, и обратите внимание, 25 стих, когда вы, живя долго в земле и развратившись. This is before they're even in the land. То есть еще до того написано, как они вошли в землю. Notice they're going to provoke him to anger. И обратите внимание, сказано, что они раздражат его на гнев. 26, they shall surely perish Они скоро потеряют эту землю, quickly from the потому land. что они погибли и они погибнут. They're not even there yet. Они еще, опять же, они даже не перешли Иордан. Then later on, you will be utterly destroyed as a nation. Но позже, да, вы не пробудете много времени на ней, но погибнете.
The people will survive, but the nation will be destroyed. Народ выживет, а нация, государство будет уничтожено. Verse 27, they'll be scattered among the peoples. Будете рассеять вас Господь среди народов. They'll be left few in number. In other words, they'll survive as a people, but they'll be few in number. Останетесь в малом числе между народами. То есть они выживут как народ, но потеряют численность. Okay, so Deuteronomy, very, very early. Книга Второзакония весьма-весьма ранняя. Secondly, Во-вторых, they were, in fact, in history, scattered. были в истории Израиля рассеяния. Their scattering took place in a couple of phases. И рассеяние это происходило в несколько этапов. They were scattered by the Assyrians and the Babylonians. Их, во-первых, рассеяли ассирийцы и вавилоняне. The northern kingdom of Israel in the Old Testament was destroyed by the Assyrian Empire. Северное царство израильское, ветхозаветное, оно было уничтожено Ассирийской империей. And the Jews were scattered at that time. И евреи были рассеяны в это время. The Babylonians came and they destroyed Judah and Benjamin. Да, пришли вавилоняне и добили, уничтожили Иуду и Вениамина. Took them into captivity. Тоже взяли их в плен. They returned to the land Они вернулись в землю after the exile. после исхода, They после изгнания. They rejected their Messiah. Но отвергли Мессию своего. They were scattered again in 70 И AD. снова были рассеяны в 70 году нашей эры. So two major scatterings. Итак, два больших рассеяния. In fact, you could even include a third scattering even before those two. И даже можно вспомнить про третье рассеяние перед этими двумя. At least they were taken out of the land in the time of Jacob. Можно сказать, что они были, по крайней мере, забраны с земли во времена Иакова. And they were in captivity in Egypt. И они были в плену египетском. God brought them back to the land. Но Бог вернул их назад в землю. Now, in Egypt, they weren't a nation. И в Египте они не были нацией, государством в полной мере. And Egypt was before Deuteronomy. И Египет был еще до Второзакония. Can I make a short comment about the youth nation in your because, друзья, когда преподаватель говорит нация, я иногда перевожу это. Преподаватель имеет в виду, по сути, нацию, как бы имеющую государственность. Вот, то есть мы не говорим о нации просто как о народе. Когда мы говорим о народе, как людях, там, общей культуре, так используется слово народ, да. Когда преподаватель использует термин нация, то подразумевается полноценное как бы, государство, земля, все полный пакет. And during all of these scatterings, there were several attempts to destroy the nation, И во the время people. всех этих изгнаний были попытки уничтожить народ. Even in Egypt, the Pharaoh wanted to kill the children. Даже в Египте фараон хотел убить детей израильских. You remember God preserved Moses through putting him in a basket. И помните, что Бог сохранил Моисея, поместив его в корзину. So Israel, throughout their history, when they've been scattered, they've been persecuted. И на протяжении всей своей истории Израиль, когда их гнали, когда они были рассеяны, то они подвергались гонениям в этом мире. Babylonians attempted to totally destroy them. Вавилоняне пытались полностью уничтожить их. Roman Empire attempted to totally destroy Israel. Римская империя пыталась полностью уничтожить Израиль. And even though there were survivors of 70 AD, И хотя были выжившие в 70-м году нашей эры, when the Jewish people have occupied different lands, но когда еврейский народ оккупировал, когда еврейский народ населил многие земли, they have experienced attempts to destroy them. то они пережили на себе попытки их уничтожить. When the Jews were in Persia, the whole story of Esther is there was an attempt to destroy all the Jews. А когда евреи были в Персии, в Медо-Персидской империи, то мы помним историю Эстер, были серьезные попытки уничтожить евреев там в изгнании. Remember, Deuteronomy promised that they would be disciplined. That's part of God's discipline. Книга Второзакония обещает дисциплину для еврейского народа, и это часть подобной дисциплины. It was also the means that God used to preserve them. Но это были также средства, с помощью которых Господь сохранял народ.
Because if they are hated and persecuted, they have to stick together. Поскольку если когда они находились в условиях, когда все их ненавидели и гнали, то им приходилось держаться вместе. If the nations had been friendly to them, Если бы другие народы были дружелюбны к ним, they would have assimilated into the nations that they то were между scattered. жвачка, и они бы легко как бы смешались с другими народами, которые были бы к ним дружелюбны. But because they were hated, they are isolated and they stayed together and preserved their Их people. гнали, их ненавидели, то они вынуждены были держаться вместе, спина к спине, и это сохранило их как народ. When Spain was a world empire, they persecuted the Jews. Когда Испания была глобальной империей, они осуществляли гонения на евреев. And more recently, Germany under Hitler attempted to destroy the Jews. Более вот уже поздние попытки, вот гитлеровская Германия также осуществляла намерение по полному уничтожению еврейского народа. А что они гнали? So why were they persecuted? Hmm? Why were they persecuted? What were the reasons for that? I think ultimately Satan has always attempted to destroy the line of Messiah, for one. Ну, я думаю, что, во-первых, в конечном счете сатана постоянно пытался уничтожить линию Мессии. And Satan has always wanted to thwart the plan of God. И сатана также всегда пытается сделать так, чтобы Божий план не реализовался. And God has permitted these nations to be instruments of Satan. И Бог допускал этим народам быть инструментами в руках сатаны. But God has also used it for good by preserving a remnant. Также использовал это на благо, поскольку через это Он сохранял остаток. I just covered all of this without giving you the slide. Egypt, they were slaves. Все вот это уже как бы мы с вами прошли, даже не проговорили, не используя слайды. То есть они рабы в Египте, плен в Вавилоне. Medo-Persian, that's the story of Esther. Да, Эсфир, вот эта история там. Rome in 70 Рим в AD. 70-м году. Germany, the Германия, Holocaust. Холокост. And more. И можно много-много еще больше вписать. In fact, Lord Beaconsfield says the following. И вот что говорит лорд Биконсфилд. Go ahead and read it. Египетский фараон, цари Ассирии, римские императоры, крестоносцы, князья готов, святые инквизиторы всю свою энергию посвящали осуществлению единственного плана. Высылка, изгнание, пленение, конфискация, изысканные пытки, резня высочайшего уровня. Все было перепробовано, но безуспешно. Okay. No one has succeeded in exterminating the Jews. Никто не добился успеха в изгнании евреев, в уничтожении евреев. The theologian John Walford, who I was privileged to study under, Богослов Джон Уорд, который я уже цитировал до этого, he says the following. он говорит следующее. Парадоксально, что народ, избранный для высокой цели, тот, который должен был стать особым инструментом божественного откровения, также был предназначен к страданиям, что превзошли страдания любого другого народа в мире. No other people has ever experienced the suffering of the Jews. Народа в мире. Никакой народ в мире не испытал тех же страданий, что евреи. But they've been preserved because God has a plan and a purpose still future. Сохранили себя как народ, потому что у Бога был план для них на будущее. So that's the scattering. Итак, вот это говоря о рассеянии. It's as a result of a decline in Israel. И это привело в итоге к упадку Израиля. Let's read Isaiah as one passage. There are many, but this is just one. Давайте просто один отрывок прочитаем, их много, но прочитаем только один. Notice what Isaiah predicts in Isaiah 5. Посмотрите, что Исаия предсказывает в Исаии 5 главе, 5-6 стихе. And let's read that passage. Давайте прочтем этот отрывок. I think it's Vasya. Is it your turn? Василий, твоя очередь, да? Read Isaiah 5 and 6. Да, Так Исаия скажу 5-6. вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попирать, и оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами волчицами. Велю облакам не проливать на него дождя. Okay. So Isaiah, or God through Isaiah, is using imagery
Исаия, точнее Бог через Исаию использует вот такие яркие образы. The vineyard is Israel, Виноградник — это Израиль. and in the imagery, he's going to remove that protects the hedges, that protects them. И вот используя этот образ, Бог говорит, что я отниму ограду, да, то есть то, что защищает его. The vineyard or Israel will be consumed. И этот виноградник Израиль будет опустошаем. Break down the walls, it's going to be destroyed. Разрушу стены его и будет попираем. It's going to be laid waste. И So- эта земля станет запустением. I think the emphasis is the nation and the nation in the land. И акцент здесь именно на нации, на израильском государстве и на их пребывании в земле. But God is also going to preserve a remnant. That's No. Jeremiah 30. Бог также говорит в Иеремии 30:11, что Он сохранит остаток. Ira, you want to read Jeremiah 30, verse Ира, пожалуйста, Иеремия 30 глава, 11 стих. 11. Ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых я сеял тебя. А тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в гневе, но ненаказанным не оставлю тебя. Okay. So God is going to destroy the nations where they've been scattered, И Бог уничтожит народы, среди которых Он рассеял Израиль. but He will not destroy Israel completely. Но Он не уничтожит Израиль полностью. But it's a discipline, Но это будет дисциплина, наказание Божье. and He will ultimately preserve them. И в конечном счете Бог сохранит их. But they will be punished. Но они будут сильно наказаны. So that's the scattering. Итак, это рассеяние. This is before the tribulation. Это еще до скорби. And like I said, it was fulfilled at least 2 major И times. как я уже сказал, это было исполнено как минимум дважды. We're looking at the second time after 70 AD. И мы рассматриваем уже второй этап рассеяния, это уже после 70-го But года. they will also be regathered. Но также они будут собраны вместе. And what we are looking at is the third regathering of Israel. И чего мы ожидаем? Это третьего возвращения Израиля в землю. You could count the first one is when Israel was rejoined, the children of Jacob in the book of Genesis. Первым можно считать, когда в книге Бытие собрались вместе сыны Иакова. When they went back to the land and grew to become a nation. Когда они вернулись в землю и выросли в полноценную нацию. The second one was when they returned to the land under Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah. Второе возвращение – это когда они вернулись в землю при Зарававеле, Ездре и Неемии. We may be seeing today in our generation the third regathering. Может быть, сегодня в нашем поколении мы видим третье возвращение Израиля в землю. And I'm illustrating that by people that have immigrated to Israel from various nations. Да, ну и я иллюстрирую это вот фотографии людей, которые эмигрировали в Израиль из разных народов. Plane load, I'm not sure where they came from, but they came to live in Israel. То есть это вот самолет с эмигрантами из других стран, которые приехали жить в Израиль. So this third regathering Итак, вот это третье собрание вместе, третье восстановление. it's after 3 Это dispersions. уже после 3 рассеяний. We've described those 3. Мы уже описывали эти 3 рассеяния. And the emphasis of Deuteronomy is God is the one that's doing it. We read 30 verse 3 and 5, 3 through Акцент 5. во Второзаконии в том, что именно Бог это делает. And I believe a very, very important vision that God gave Ezekiel is Ezekiel 37. И я верю, очень важно, что весьма важным является видение, которое Бог дал Иезекиилю в 37 главе. Let's read a portion of that. С 1 по 23 стих давайте прочитаем часть его, это про кости. Because I think it's very, very significant today. Я думаю, что оно очень-очень значимо. То есть это третье, да? Вот кости это третье уже, после третьего рассеяния. So this bones vision is like third regathering after third exile. Yes, that's Say what it you- again. So this bones vision speaks about the third regathering after third exile. Yeah, Да. то есть third. Yeah. Вот это видение о костях говорит о третьем восстановлении после третьего рассеяния. Yeah. Yep.
I think it has an ultimate fulfillment, and we are looking at a portion of that fulfillment today. И я думаю, что это пророчество ожидает своего полного исполнения, и мы в наши дни наблюдаем его постепенное, частичное исполнение. Whose turn is it? Shana? Чья очередь? Or, Жанна? or Alicia? Beginning verse 3. Начиная с 3 стиха Овесия. Прочти, пожалуйста. Well, first of all, 1 through 3. Read 1 through 3. Ну, сначала с 1 по 3. Була надо Господня рука, і дух Господній випровадив мене, і спинив мене серед долин, а вона повна кісток. І він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини. І ось вони стали дуже сухі. І сказав він мені: сину людський, чи оживуть ці кості? А я відказав: Господи Боже, ти знаєш. Okay. So he sees this valley filled with bones. То есть он видит вот эту долину, усыпанную костями. And I try to illustrate it. Я пытался найти иллюстрацию такую найти. The significance of it is interpreted by Ezekiel himself. И значимость и значение этого образа выражено самим Иезекиилем. The bones represent Israel's utter hopeless condition. Вот эти кости символизируют совершенно безнадежное состояние Израиля. Let's read 5 and 6. Прочтем 5-6 стих. Nadia. Так говорит Господь Бог костям всем: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Okay. So God is going to give life to these dead bones. И Бог собирается дать жизнь вот этим мертвым костям. So Ezekiel prophesies, and he's commanded, Иезекииль and he sees пророчествует, more in the vision. и ему повелено говорить дальше, и он видит больше видения. Read 7 and 8, Yura. Прочти, пожалуйста, 7 и 8 стих. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жили были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Okay. So the bones gathered together, came together. Вот эти кости, они так собираются вместе, как зомби-апокалипсис. Ну, то есть вот вместе вот так вот сходятся. The imagery is a picture of Israel's regathering. И образ в том, что Израиль собирается таки вместе, жилка к жилке, косточка к косточке, суставчик к суставчику. So, but it says there's no breath in them. Но, говорит Иезекииль Богу, так духа не было в них, No life. нет жизни в них. Okay, verse 9 and 10. И 9-10 стих. Shana. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от 4 ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма великая помощь. Okay. So breath is given, life is given, they become an army. Дыхание дана жизнь, и они становятся нехилой армией, Okay. великое полчище. So there seems to be two phases to this vision. И кажется, что в этом видении есть две фазы. In fact, let's read the interpretation beginning in verse 11. И давайте прочтем истолкование, которое начинается с 11 стиха. Oleg, read verse 11 and 12. Олег, прочитай, пожалуйста, 11 и 12 стих. І сказав він мені: сину людський, ці кості, вони весь Ізраїлеві дім. Ось вони кажуть: повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець. Тому пророкуй та скажеш до них: так говорить Господь Бог, ось я повідчиняю ваші гроби, і повозводжу вас із ваших гробів, мій народи, і виведу вас до Ізраїлевої землі. Okay, notice the interpretation pertains to Israel. И обратите внимание, что истолкование указывает именно на народ Израиля. The whole nation of Israel. Весь дом Израиля. These bones are dried up, they are dead. Эти кости, они высохшие, они мертвые.
But God is going to bring them out of their graves. That's a picture of the scattering amongst the nations. Но Бог выведет их из могилы. И могила — это образ вот этого рассеяния среди народов. They're going to be brought back to the land of Israel. Они будут приведены снова в землю израильскую. And then verse 13 and И далее 14. стих 13 и 14. Юлия. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь. Сказал это, и сделал, говорит Господь. Okay. So he's going to bring them back. That's phase one. И Бог планирует вернуть их снова. Это первая фаза. It appears that we are observing the regathering of Israel in the land today. И похоже, что мы наблюдаем восстановление Израиля в земле в наши дни, сегодня. They've celebrated 70 years in the land. They're well established. Они уже буквально недавно отпраздновали 70 лет своего пребывания в земле, и они уже там неплохо закрепились. These are the descendants of Abraham in the land. Это вот потомки Авраамовы в земле. A remnant. Остаток. They are a political entity. They're a nation. То есть они являются политической сущностью, они имеют государственность, они нация. They have their ancient culture, their religion. Они сохранили свою древнюю культуру, свою религию. One thing they lack. Но им одного не хватает. Fulfillment of verse 14. He will put His Spirit in them. 14 стиха, чтобы Бог вложил в них Дух Свой. They are in the land unregenerated. Они живут в своей земле, но они еще не возрождены, не рождены свыше. So Israel is regathered, and Ezekiel gives us the vision. И потому вот Израиль сейчас возрождается, восстанавливается в земле и исполняется пророчество Иезекииля. Now, verses 15 through 23 is another vision that basically reiterates the same idea. И с 15 по 23 стих там еще одно видение, которое по сути повторяет ту же самую идею. Now, Isaiah 49:22 tells us that God is going to use instruments. И Исайя 49 глава 22 стих говорит, что Бог будет использовать определенные инструменты. Larissa, do you want to read Isaiah 49:22? Лариса, Исайя 49, 22. Так говорит Господь Бог. Вот, я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. Okay. What is the instrument God is going to use to bring Israel back? Какие инструменты Бог будет использовать для того, чтобы вернуть Израиль назад? The banner. The what? No. Banner. Нет. Другие народы. Other nations. Other nations. Другие народы, да. Just as He uses nations to discipline, so also is He going to use the nations to bring them back. Точно так же, как Бог использует другие народы для дисциплины, также Он будет их использовать другие народы для того, чтобы вернуть Израиль в землю. So we have seen a regathering. И мы видим наше время восстановления Израиля в земле. And historically, I'll give you some of that background in a moment. И исторически я вот, немножко расскажу вот исторический фон через минутку. In the last century, God used several nations to recreate the nation of Israel. Исторически Бог, мы видим, в течение последнего столетия использовал несколько народов для того, чтобы вернуть Израиль назад в землю. Before I give you that history, let's look at how important the land is. И до того, как мы коснемся этой истории, давайте напомним себе, насколько важен фактор земли. Remember, the land is specified in the Abrahamic Вы covenant. помните, что о земле конкретно говорится в Завете Авраамова. The land is very important. Земля весьма важна. The land also is reiterated in the Palestinian or land covenant. О земле также повторно сказано в Палестинском Завете, или Завете о земле. So land is important. Поэтому земля весьма важна. It's necessary because of the Abrahamic covenant. Она необходима, по причине Авраамова Завета. We looked at Genesis 15:18.
Мы рассматривали Бытие 15 главу, 18 стих с вами. So let's put it down. Бытие 15-18, простите. But it's reiterated also in the regiving of the covenant in 17:8 to Abraham. Да, но позже, да, потомству твоему даю землю сию. Да, позже это повторено в 17 главе, когда завет дан повторно. The land is referred to as their land. Let's read Ezekiel О земле сказано как об их земле. Давайте прочитаем Иезекииля 36:24. 36:24. Let's see, whose turn is it? Василь, ваша очередь. Whose turn? Да, 36:24. Кого? Ezekiel 36:24. And by the way, there are many verses. I'm just giving you just a few of them. Кстати, стихов огромное множество, я просто вам привожу несколько. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. Okay? Refers to their land. In other words, it's the land that belongs to them. Это говорит об их земле, о земле, которая принадлежит им. It is also referred to as the father's land. И также эта земля называется землей отцов. This is Ezekiel 28. Иезекииля 28, 28, 25 and 26. 25-26. Ira, do you want to? Ира, Так говорит Господь Бог, когда я соберу дом Израиля из народов, между которыми они рассеяны, я ставлю и явлю в них святость мою перед глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову. Тогда они будут жить на ней безопасно и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог. So God's going to gather them. и Бог соберет их. And notice it refers to the scattering again. И опять же, обратите внимание, что снова говорится о рассеянии. And they're going to manifest God's holiness in the land, amongst the nations. И Бог явит в них свою святость перед глазами народов. It's the land given by the Father. И это земля, которая, они будут жить на земле, которая дана их отцу. They will live in it securely. И там они будут жить безопасно. And there's many other passages that we could look И at. есть много других отрывков, которые мы можем увидеть в этом контексте. Okay. We won't read Isaiah, but this other one is Isaiah 14. Мы не будем читать из Исаии, но еще один отрывок это Исаия 14 глава. 14, 1 and 2. 14 глава, 1-2 стих. Okay? Что Господь? The land of the Lord. Это земля Господня. Okay? И усвоит, и дом Израиля усвоит их себе, другие народы на земле Господней. So land is very important. Земля весьма важна. So it's not surprising that Satan would use his own instruments Потому неудивительно, что сатана использует собственные инструменты, to make the land a point of conflict. чтобы сделать эту землю местом постоянных конфликтов. All of the Arab nations want to drive Israel out of the land into the sea. Все арабские народы хотят убрать Израиль с их земли и столкнуть их подальше в море. Iran threatens to annihilate Israel. Иран угрожает тоже уничтожить Израиль, стереть их с лица земли. So let's take a look at that recent history that includes our time as well. Давайте вот посмотрим на недавнюю совсем историю, которая включает и наше время тоже, время нашей жизни. We saw the scattering in 70 AD. Мы видели рассеяние в 70 году. And Israel was expelled out of the land. И Израиль был полностью выслан из своей земли.
And the Roman and Byzantine Empire controlled the land from this time frame, И 135 Римская и to 6. Византийская империя контролировали землю вот в этом промежутке с 135 по 638 год. That's the Byzantine period. Это византийский период. Thirdly, the Muslims invaded and took control in 638. Далее мусульмане вторглись в эту землю и взяли над ней контроль в 638 году. They controlled the land till 1090. И они контролировали эту землю до 1090 года. The Crusaders, under the Roman Catholic Church, drove them out in 1099. Крестоносцы под руководством Римо-католической церкви они изгнали в 1999 году. And the Catholic Church occupied till 1291. И католическая церковь заняла эти территории занимала их до 1291 года. After the Crusader period, we have reinvasion by Muslims. В периода крестовых походов произошло повторное завоевание мусульманами. So under Saladin and the Mamluks, they occupied the land in 1187 on. То есть под руководством Саладина мамлюки завоевали землю в 1187 году. Then we have the Ottoman Empire, 1517 to 1917. И далее Османская империя правила этой землей с 1517 по 1917. And after World War I, the British took control of the land. И после Первой мировой войны британцы взяли контроль над этой землей. And it's at this time that we have the beginning of the Jewish people thinking about going back to the land. И именно в это время еврейский народ начал раздумывать о том, как бы это им вернуться в землю. Now there were some individuals that began to prepare the way and encourage Jews to return before. И были отдельные люди, которые начали уже готовить путь и уже ободрять других евреев переселяться туда в землю. But the possibility of Jewish people returning to the land came as a result of the British winning World War I. Но возможность для евреев свободно ехать в землю и селиться там возникла только благодаря тому, что британцы были в числе победителей в Первой мировой войне. Британцы отжали. So British took this land from Turkey. Well, they basically received it as a result of winning World War I. Ну, Османская империя как бы была, Турция была на стороне, на проигравшей стороне в Первой мировой войне, а британцы были на выигравшей стороне. Yeah, the Ottoman То есть они Empire. получили эту землю как бы по результатам Первой мировой войны. The Ottoman Empire began to collapse. Османская империя в этот момент начала, во время Первой мировой войны она начала разваливаться. But after World War I, British took control. И после Первой мировой войны британцы взяли контроль над этой землей. So let me give you kind of an outline of the more recent history. И давайте я приведу вам план вот такой более уже новейшей истории. Scattering or dispersion, 70 AD. 70-й год, рассеяние. In the 1800s, we have a thinking about Jews coming back to the land. И где-то в конце 19 столетия начались мысли о том, что, может быть, евреям стоит вернуться в свою землю. And there's an individual that wrote a pamphlet that began the Zionist movement. И был человек, который написал памфлет, который стал, в свою очередь, началом сионистского движения. Calling Jews to return to the land of Israel. И этот памфлет содержал призыв к евреям вернуться в израильскую землю. In the 1940s, we have the Holocaust under Hitler in Germany. В 40-х годах 20 века имел место Холокост со стороны гитлеровской Германии в отношении Hitler wiped out 1/3 of the Jewish population of the world. Гитлер уничтожил треть еврейского населения в мире. But one thing that the Holocaust did is it began to raise the conscience of the world, the nations. Но одна из вещей, которые случились благодаря Холокосту, это то, что народы начали больше задумываться, о Израиле, о евреях. There was a worldwide sympathy for the Jews and an openness. То есть совесть какая-то заиграла, и возникла такая вот общемировая симпатия и интерес к евреям.
The nations became open to the possibility of Jews returning. И народы как-то открылись к возможности того, что евреи могут вернуться в свою землю. And in 1948, they returned, and in 48 they declared their independence. И в 1948 году евреи вернулись в землю и провозгласили там свою независимость. Now there will be some events that lead up to a future covenant. We'll talk about that И later. произойдут определенные еще события в будущем, которые приведут к заключению завета. And as is prophesied in that Ezekiel dry bones vision, И как оно пророчествовано в Иезекииле, в вот этом видении о сухих костях, there will also be a future awakening, spiritual awakening of Israel. мы можем в будущем ожидать массового такого духовного пробуждения Израиля. So, the covenant of Daniel 9, yes? Yes. Ну, завет, о котором говорится в Даниила 9 главе. So this is a summary of Даниила 9:27. history leading up to these major events. Утвердит завет для многих 1/7. В современном он заключит прочный союз со многими на 7 лет. And since 1948 and even began, there has been a large immigration of Jewish people to the land. И с 1948 года и по сей день идет такая массовая миграция еврейского народа назад в свою землю. And let's survey a little bit of that background and history. А в Америке же евреев больше. So, but we still have more Jews in America than in Israel. Да? But it'll continue. Но иммиграция продолжается. И как их оттуда переманить? Взорвется, чтобы... Ядерная война. Будет Америка проиграна, все, евреи все будут. Это был вопрос, Most Jews in America are secular Jews. Ну, большая часть евреев в Америке это евреи как бы светские, не религиозные. In fact, even in Israel today, most Jews are secular. И вообще говоря, даже в Израиле, даже в земле, большая часть евреев, они неверующие, они светские. There are a lot of Jews in America that have no desire to return. Есть много евреев в Америке, которые даже и не хотят никуда возвращаться. А мы читали в Римлян, что все будут спасены. Мы чуть прокомментировали это. Им там хорошо, им там So, but we read in Romans that all the Israel will be saved. Well, all as a nation, but they're not converted yet. Но все как народ, но опять же, этого же еще не произошло, они еще не обратились. Yep. They're secular, unbelieving Jews. То есть в данный момент эти евреи просто светские, неверующие. And even the Orthodox Jews are have a form of perverted Judaism. И даже у ортодоксальных религиозных евреев религия это такая очень искаженный законнический иудаизм. The conversion won't take place until after the church is gone. И обращение случится только после того, как церковь уйдет. The Jews that are converted today will go up in the rapture. Те евреи, которые обращаются к Христу сегодня, они отправятся вместе со всеми нами при восхищении, как часть церкви. The conversion and the awakening awaits the removal of the church. Поэтому вот это вот обращение, вот это массовое пробуждение, оно случится только после того, как церковь уйдет со сцены. So some of the historians believe that the Zionist movement actually began as early as 1445. И некоторые историки верят, что сионистское движение возникло даже еще раньше, в 1445 году. About that time, where Jews began to think in terms of coming back to the land. Где-то в это время, когда евреи впервые задумались о том, что может стоит вернуться в эту землю. And there has been a continuous migration or immigration in small numbers since that date. И с этого дня, с этого времени продолжалась такая очень немногочисленная миграция евреев. It's believed that before 1945 there were no Jews in the land of Israel at all. Есть убеждение среди ученых, что до 1445 года не было евреев в земле вообще. In 1860, Jews organized their first neighborhood. Это не до Рождества или это до? It's probably AD. It's 1445 AD.
AD. Конечно, после Ну, Рождества. вот что-то, Да, в 1860 году создано Yeah, that's первое correct. You're correct. Yeah. еврейское как соседство Yeah. или... So this is wrong. Yeah, we'll change that. So neighborhood is not like administrative structure, but just the Group, Loose community. community. Да, ну, просто такая община или, ну, как дачный кооператив, вот, например, ну, такого же рода. Это до Рождества? Это после. Обшивка. Okay. And it's believed that from 1882 to 1903 we have the first organized immigration. И, ну, с 1882 года по 1903 мы видим первую такую более-менее организованную волну иммигрантов. We have groups of Jews that organized to return to the land. Мы видим группы евреев, которые организовались между собой, чтобы вернуться в землю. это соседство, как оно выглядело? So how did this neighborhood look like? Just houses together in a village. Просто дома вместе, дачный кооператив, всего. Ну, то есть... 1987, they had and formed the first Zion Congress, where they're starting to think of organization. В 1897 году они собрали первый сионистский конгресс и начали там размышлять о создании какой-то организации. And it's believed, historians say, that in 1909 Tel Aviv was founded as an Israeli city. И историки говорят, что в 1909 году был основан Тель-Авив, как вот этот Now back then it was just a little village. израильский город, он был основан именно как столица. До этого это была просто маленькая деревня. So the neighborhood became a village. То есть вот это вот, этот дачный кооператив превратился в деревню, деревня стала в итоге городом. Okay, I'll show that slide again. Ну, вот, Today- Тель-Авив. Tel Aviv is a modern city. Can't remember the population. Over several million, a couple of Ну, million. Тель-Авив в наши дни это очень такой современный город, несколько миллионов людей там живут. Very modern city with all the conveniences of a modern city. Современный мегаполис со всеми удобствами, все как... Мільйонів? So, several millions. Yeah, Да. a few couple million. Yeah. Ну вот, да, пара миллионов где-то. Сейчас посмотрю население. This is ancient Joppa Вот это that древняя has been Яффа, surrounded by the modern city. окруженная древним городом, Joppa. современным городом. This is the portion of Joppa, So and the is it modern the city same- surrounds it. Is it the same Joppa that Jonah ran Yes, to? yes. Это та самая, это Иопия, куда бежал Иона, чтобы сбежать в Тарсис. Yeah. Вот. Она сливается с Тель-Авивом? То есть, да, вот это древняя часть, и вокруг нее как бы город Тель-Авив. And from Joppa, this is what the modern city looks like. Вот. Ну и вот, собственно, от Яффы, вот, которая здесь, берет начало уже современный город Тель-Авив. Если война будет, там куда бомбу не кинь, везде, короче. А? А куда бомбу не кинь, там везде будет. это просто. Люди или... Но если вот будет заварушка какая-то, так. Що густо населення просто. So, it's said in Wikipedia that the population is like 432,000. Who said this? 432,000 of people. It's 2016 data from Wikipedia. No, it's bigger than that. It's over a million Мгм. today. Ага, окей. Сколько? We'll look it up. I'll look it up. Да, 1 388 по данным 2017. Mentioned in 1970, after World War I, the British took control of the land. И в 1917 году, как мы уже говорили, британцы взяли контроль над этой землей. And people began to think in terms of Israel forming as a land for the Jewish people. И люди уже начали думать о том, что как бы, что возможно все-таки эта земля создана для израильского народа. In 1922, the British issued a mandate for the creation of the state of Israel. И в 1922 году британцы выпустили мандат, то есть, ну, как позволение на создание государства израильского. Since British owned or occupied or controlled the land, Поскольку британцы, ну, оккупировали, они контролировали эту землю. they apportioned the land and gave a portion to Israel and a portion to the Jews. To
to Israel and Jews? To or the Palestinians? Jewish people and to the Arabs. То есть, получается, британцы по своему усмотрению как бы дали кусок земли евреям, дали кусок земли арабам. In 1925, Hebrew University was formed even before they were a nation. В 1925 году был сформирован еврейский университет, университет иврита, даже до того, как появился народ. So you're seeing immigration and growth. То есть мы видим, что иммиграция возрастала, да. Це той самий університет, що відновив мову? So is it the same university that started the language? Да, Yeah. да. Hebrew University. Университет иврит, да. Okay. And in 1925, В 1925 году 1925, we have Hebron massacre. произошел погром в Хевроне, Хевронское кровопролитие. Obviously, the Arabs are getting angry that the Jews are taking over the land. Очевидно, арабам не понравилось, что евреи вернули себе назад свою землю. So they try to exterminate the Jews again. И они попытались снова изгнать евреев оттуда. 1933 through 39, we have a fifth immigration of many По 39 год, пятая волна миграции, многие народы эмигрировали, много людей. 39 to 45, the Holocaust. С 1939 по 45 Холокост имел место. And after the Holocaust, I mentioned there's a sympathy to the Jews, concerning the Jewish people. После Холокоста была симпатия к еврейскому народу, о которой я упоминал. And in the UN, mainly through the United States and Britain, И в Организации Объединенных Наций, в особенности усилиями Соединенных Штатов и Британии, there was a proposal to give the land было to the выдвинуто Jewish people. предложение дать эту землю еврейскому народу. And in May 14th, 1948, they declared 14 independence. мая 1948 года они провозгласили независимость. On the very day, or the following day, after they declared И в тот же independence, самый день, даже, может быть, или на следующий день после провозглашения независимости, 5 Arab countries attacked. 5 арабских стран атаковали. A year or a day right after the declarations of То есть на independence. следующий день после объявления независимости.